my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. 주님, 모든 살아 숨쉬는 순간순간이 주님의 기쁨이 되길 원하고, 주님을 주님으로 모시며 주님을 사랑한다 고백하며 살아가는 순간들이 되어지길 소망합니다. 비록 세상에서 늘 넘어지고 어려움을 당하고 힘든 가운데 거할 수도 있지만, 그 가운데서도 주님이 함께 동행하여 주심으로 인하여 우리가 하루하루 살아감을 주님 앞에 고백합니다. 주님, 더 주님을 붙들고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시어서 이제 더 이상 아픔이 되지 않고 슬픔이 되지 않고, 오히려 그 모든 것들이 화하여 주님 앞에 감사의 제물이 되어줄 수 있도록 아버지 우리의 인생을 그렇게 붙들고 인도하여 주시옵소서. 주님께서 날마다 주시는 은혜와 사랑을 먹고 살아가는 우리들임을 늘 증명하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시어서 세상 모든 이들이 하나님의 교회를 보고, 우리 주님 교회를 보고 주님이 살아계심을 인정할 수밖에 없도록 주님 늘 지켜 주시옵소서. 오늘도 주님 귀한 말씀 함께 나누려 합니다. 말씀 가운데에 주님의 마음을 주시고, 그 마음이 우리의 삶의 가장 기본이 되어줄 수 있도록, 근본이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 것 주님 앞에 맡겨드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다. 하나님 말씀 데살로니가 전서 2장 1절에서 16절까지 말씀입니다. First Thessalonians chapter 2 verse 1 through 16. First Thessalonians chapter 2 verse 1 through 16. 데살로니가 전서 2장 1절에서 16절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 형제들아, 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않을 줄 너희가 친히 아나니, 너희가 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌립보에서 고난과 능욕을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 너희에게 전하였노라. 우리의 권면은 간사함이나 부정함에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니, 우리가 이와 같이 말하는 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니, 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라. 형제들아, 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 기록하고 옳고 흠없이 행하였는지 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이
우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 형제들아, 너희가 그리스도 예수 안에서 유대에 있는 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채우매 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 아멘. 우리 가은이부터 사까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. No, brothers and sisters, that our visit to you was not without results. We had previously suffered and been treated outrageously guilty. As you know, but with the help of our God, we dare to tell you His gospel in the face of strong opposition. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. On the contrary, we speak as though approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our hearts. You know we never use flattery, nor do we put on a mask to cover our greed. God is our witness. We are not looking for praise from people, not from you or anyone else. Even though apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we are like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you. Because we loved you so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone, but we preached the gospel of God to you. You are witnesses, and so is God, of how holy and righteous and blameless we were among you who believed. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children. Encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into His kingdom and glory. And we also thank God continually because when we received the word of God, which you heard from us, we accepted it not as a human word, but as actually is the word of God, which is indeed at work in you who believe. For you, brothers and sisters, become imitators of God's churches in Judah, which are in Christ Jesus. You suffer from your own people the same things those churches suffer from the Jews, Who killed the Lord Jesus and the prophets, and also drove us out. They displease God and are hostile to everyone. In their effort to keep us from speaking to the Gentiles so they may be saved. In this way, they always keep up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. 아멘. 감사합니다. 데살로니가 전서 말씀을 읽으면서 좀 사도 바울의 마음을 많이 읽게 돼요. 사도 바울 선교사, 말씀을 전하는 자, 그리고 복음을 전하는 자로서 데살로니가 교회가 얼마나 사도 바울의 마음속에 있었는지를 많이 읽게 되는 말씀이에요. 그 중에서 우리가 지난주에 함께 나눴던 말씀인데 사도 바울이 이 데살로니가 교회의 교인들을 생각할 때마다 기쁘게 기억하며 감사하는 제목이 있다고 했어요. 그 이유가 뭐였어요? 데살로니가 교회가 어떠하였기에? 우리가 잘 알고 있는 믿음과 사랑과 소망을 가지고 있는 교회였기에, 성도들이었기에 너무너무 감사하다. 게다가 그냥 믿음, 소망, 사랑만 갖고 있는 것이 아니라 믿음에 따르는 결과물을 가지고 있었고, 사랑에 따르는 결과물을 가지고 있었고, 소망에 따르는 결과물을 가지고 있었기 때문에 감사하다 라는 그런 편지를 1장에 그렇게 쓰고 있었어요. 특별히 그 중에서 이제 5절 말씀을 좀 더 강화하여서 설명하기 위하여서 2장 말씀을 썼는데 5절 말씀을 1장 5절 말씀 한번 보실래요? Chapter 1 verse 5. 이는 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것임이라. 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것을 너희가 아는 바와 같으니라. 이 말씀을 조금 더 이렇게 좀 풀어서 설명해주고 더 정확하게 알려주기 위하여서 2장 말씀을 기록한 거예요. 2장 말씀을 읽으면서 지금 좀 전에 우리가 함께 읽었는데
함께 보고 읽었는데 이 말씀을 읽으면서 사도 바울의 마음이 어땠을까요? 이 편지를 쓰고 있는 사도 바울의 마음이 어땠을까요? 고린도 교회의 편지를 쓸 때는 사도 바울의 마음이 참 많이 이렇게 찢어지고 무너지고 아파하는 게 느껴져요. 로마 교회를 향한 마음은 약간 희망이 담겨져 있어요. 그러면서 너희들이 이걸 좀 더 알았으면 좋겠어라는 약간 좀 사도 바울이 조금 더 너희들이 이걸 좀 알고 굳건하게 지켰으면 해 하는 그런 마음이 있었어요. 근데 데살로니가 교회에 쓰고 있는 이 데살로니가의 말씀은 어떤 마음, 사도 바울의 마음이 담겨져 있냐면 감사해. 너무 감사해. 그리고 이 감사의 마음이 어떻게 너희들에게 전달됐으면 하는 그런 사도 바울의 그 감사의 마음과 기쁨의 마음과 데살로니가 교회를 사랑하는 마음이 그대로 담겨져서 쓰여져 있어요. 왜일까요? 왜? 오늘 2장 1절 말씀에 그 힌트가 나와요. 왜 사도 바울이 데살로니가 교회에 편지를 쓸 때 유독 이런 마음이 더 담겨져 있었을까? 한국말로 어떻게 표현됐냐면 헛되지 않은 줄 알기 때문이다. 헛되지 않은 줄 알기 때문이다. 뭐가 헛되지 않다라는 거예요? 뭐가 헛되지 않다는 거죠? 사도 바울이 데살로니가 교회에 복음을 전한 것이 헛되지 않은 것을 너무너무 감사하고 알기 때문이다. 사람이 살아가면서 모두 똑같이 24시간, 하루에 24시간씩이 주어지잖아요. 그 24시간을 어떻게 사용하느냐에 따라서 앞으로의 나의 삶이 결정이 된다라는 말 많이 들어봤을 거예요. 특별히 학생들, 지금 우리 친구들 같은 경우에는 내가 지금 이 시간에 어떻게 시간을 사용하느냐에 따라서 앞으로의 미래가 바뀔 수가 있어요. 예를 들면 내가 정말 열심을 다해서 공부를 하고 내 목표를 향해서 하루하루를 24시간을 정말 알차게 즐겁게 정말 꽉꽉 채워서 그렇게 사는 친구들과 아니면 그냥 그냥 뭐 이러면서 24시간을 그냥 이렇게 보내는 친구들과 어떤 차이가 있을까요? 지금 당장은 그렇게 크게 보이지 않을 수 있어요. 그렇지만 10년, 20년 후에 어떤 모습으로 되어 있었을까? 상상해 보세요. 얼마 전에 제가 어떤 그 짧은 그 영상을 하나를 보았는데 어떤 분이 이런 이야기를 하더라고요. 그분은 축구 국가대표 선수였어요. 지금도 축구계에서 굉장히 많은 활동을 하고 있고 활약을 하고 있는데 그분이 이제 많은 젊은 청년들 앞에서 이렇게 짧게 이야기를 해주는 이야기가 있었는데 지금의 노력은 나중의 결과를 책임지는 것입니다. 그래서 지금 아무것도 아닌 것과 같은 이 시간들을 헛되이 사용한다면 결국에 나중에 모든 것들이 헛되게 될 것입니다. 그러니 지금을 가장 소중하게 잘 사용하십시오. 라는 그런 주제의 내용이었어요. 무슨 내용인지 아시겠죠? 지금 내가 어떻게 시간을 사용하느냐에 따라서 앞으로의 시간들이 결정이 된다. 사도 바울은 그런 의미에서 데살로니가 교회 교인들에게 너무너무 감사한 거예요. 사도 바울과 함께 했던 그 선교사들의 그 복음 전한 복음이 헛되지 않도록 데살로니가 교회 교인들이 그 복음을 받고 그 복음대로 살아내어 주었기 때문에 내고 있었기 때문에 너무너무 감사하고 감사합니다. 근데 이 복음이 전해지기까지 정말 많은 어려움이 있었다라는 것을 1절과 2절에 말씀을 하고 있어요. 바로 전에 어떤 빌립보 교회라는 그 지역에서 복음을 전했는데 그곳에서 고난과 능욕을 당했대요. 이 고난과 능욕이라는 말은 그냥 성경에서 고난이나 능욕이나 뭐 이렇게 써 있으니까 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 그들에게 있어서는 사도 바울의 우리 그 기록을 알고 있잖아요. 죽음을 무릅쓴 그런 고난과 능욕이었어요. 이 고난과 능욕을
겪고 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 도와주심으로 인해서 많은 고난 가운데서도 이 복음이 너희들에게 전해졌어. 그런데 이 전해진 복음이 어떻게 됐다고요? 그냥 헛되게 없어진 것이 아니라 헛되지 않게 정말 좋은 결실로 데살로니가 교회에 맺어졌기에 사도 바울은 너무너무 감사하고 감사합니다. 우리에게 전해지는 복음이 헛되지 않았으면 정말 감사하겠어요. 이 복음은 무슨 복음이에요? 예수 그리스도의 십자가의 복음이에요. 이 예수 그리스도의 십자가의 복음은 다른 무엇과도 바꿀 수 없는 거예요. 한 사람의 생명도 소중한데 하나님의 생명을 우리에게 주신 복음이라고. 이 복음이 값지다라고 생각하면 결코 안 돼요. 이 복음은 너무너무 값진 거예요. 하나님을 우리에게 주신 거예요. 세상에 유일하신 하나님의 생명을 우리에게 주신 거라고. 그 생명을 통해서 우리가 구원을 받았어요. 이것이 복음이에요. 이 복음이 값없다 말하는 것은 너무너무 하나님을 모르는 거고 하나님을 배신하는 것과 같은 거예요. 복음은 값진 거예요. 예수 그리스도의 십자가의 복음은 무엇과도 바꿀 수 없는 너무너무 귀하고 귀한 거예요. 이것을 우리가 헛되이 받지 않기를 바라고 또 바라요. 자, 그러면서 3절에서 16절까지 말씀을 어떻게 이렇게 좀 요약을 할 수 있냐면 복음을 전하는 자의 마음가짐과 복음을 받는 자의 마음가짐을 잘 보여주는 말씀들이 여기에서 나와요. 먼저 3절 4절 말씀해 보세요. 복음을 전하는 자의 마음 자세요. 우리의 권면은 복음을 전하는 거예요. 간사함이나 부정에서 나는 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 자, 복음이 사도 바울과 함께 했던 그 선교사들의 마음속에 어떻게 시작이 되었다고요? 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님의 인치심, 하나님께서 딱딱딱 도장을 찍어주신 그 복음이 그들에게 전해졌다고요. 근데 이들의 마음 가운데, 이 선교사들의 마음 가운데 간사함이나 부정함이나 속임수나 이런 것들이 없었다고요. 뭐가 전해진 거예요? 순수한 복음이 전해진 거예요. 복음을 전하는 자로서, 자, 우리는 여기 서 있는 저뿐만이 아니라 저와 여러분 모두는 다 어떤 자들이에요? 하나님의 복음을 받은 자예요. 하나님의 복음을 받은 자의 가장 기본적인 삶의 자세가 뭐예요? 복음을 나누어 전하는 자예요. 그 복음을 나누어 전하는 자가 그 마음 가운데 어떤 마음이 있어야 되는 거예요? 가장 첫 번째, 하나님을 기쁘시게 하고 있는가 하는 마음이에요. 게다가 거기에다가 하나님께서 이것을 옳게 여기시는지, 그리고 하나님께서 나에게 이것을 정말 맡기셨는지에 대한 것을 확인하는 거예요. 자, 이 확인 작업이 끝나면 어떤 일들이 발생을 해요? 간사함이나 부정한 것이나 속임수로 정하는 것이 아니에요. 순수하게 전하고 빠지는 거예요. 자, 이것을 어떻게 설명을 할 수 있어요? 그 다음 절 5절부터 9절 말씀에 이렇게 표현을 하고 있어요. 복음을 전하는 자의 자세, 생활 태도 이런 것들이 여기에 기록되어 있어요. 5절 말씀 먼저 보세요. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 그 다음 절 말씀이에요. 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 아첨하는 말이 어떤 말이죠? 사람들이 듣기에 좋은 말을 해주는 거예요. 그리고 탐심의 탈을 쓰지 않았다는 거예요. 탐심이 뭐예요? 욕심이에요. 내가 뭔가를 더 갖겠다는 거예요. 자, 지금 좀 죄송한 말씀이지만 교회도 그렇고 종교계의 지도자들이 무너지고 쓰러지는 가장 첫 번째 이유가 뭐예요? 딱 눈에 보이는 게 뭐예요? 탐심이 보이기 때문에, 탐심이 겉으로 드러나기 때문에 망하고 있는 거예요. 목사님들이, 스님들이 뭐래요?
좀 안 된 이야기지만 무소유를 외치는 어떤 스님은 정말 다른 사람이 가질 수 없는 어마무시한 그런 재물을 쌓고 살았대요. 말이 되는 거예요? 아니에요. 삶으로 증명되는 거예요. 게다가 또 주의해야 될 것은 뭐냐면 복음을 전하는 자로서 아첨하는 말, 이 아첨하는 말은 뭐 이렇게 간사하게 이렇게 그렇게 하는 게 아니에요. 이 아첨하는 말은 뭐냐면 사람들의 귀에 듣기 좋은 말을 해주는 거예요. 구약 성경에 나오는 선지자들이, 거짓 선지자들의 대표적인 모습이 뭐였어요? 우리는 평안하다, 우리는 평안하다, 우리는 잘 살고 있다, 우리는 잘하고 있다. 이 말을 듣는 그 이스라엘 백성들은 어떤 마음이었어요? 아, 우리 잘 살고 있네, 우리 잘하고 있네. 그러면서 스스로 칭찬하면서 살았던 거예요. 이것이 아첨하는 말이에요. 지금도 많은 종교계에서 또 교회에서 또 이런 일들이 너무너무 많이 일어나고 있어요. 여러분 잘 살고 있어요? 아니요. 저와 여러분은 잘 살고 있지 않아요. 항상 우리는 회개하면서 살아갈 수밖에 없는 자들이에요. 왜? 완벽하고 거룩하고 너무나도 순결하신 하나님 앞에 설 수가 없는 그런 죄인이라는 것을 날마다 깨달으면서 살아가는 거예요. 그러니 우리는 어떤 마음이 있어야 되는 거예요? 항상 하나님 앞에 부끄러운 마음이 있는 거예요. 항상 하나님 앞에 죄송스러운 마음이 있는 거예요. 하나님은 나를 아들로 삼아주셨는데, 나를 그렇게 사랑하셨는데 나는 그 사랑으로 살아갈 수 없으니 늘 하나님 앞에 죄송한 마음으로 살아가는 것. 이것이 그리스도인이에요. 저와 여러분들이 아첨하는 말로 사람들과 그런 교통교제하는 사람들이 아니었습니다. 탐심의 탈을 쓰고 하나님의 복음을 전하는 자가 아니었으면 좋겠어요. 정말 순수하게 하나님께서 주시는 마음으로, 그들을 사랑하는 마음으로 순수하게 복음을 전하고 복음을 나눠줄 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠어요. 더불어서 사도 바울이 7절 말씀에 뭐라고 그러냐면, 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니. 사도 바울의 마음 자세가 어때요? 사도 바울의 사도는 누구예요? 예수님으로부터 보내심을 받은 자들이라고요. 그러면 나 사도야, 나 사도이니 너희들이 나에게 내가 사도 직분을 잘 감당하기 위해서 나를 도와야 돼. 이런 권위를 내세울 수 있는 자들이었어요. 그리고 그 권위를 인정받아야 했어요. 그런데 사도 바울은 뭐래요? 내가 권위를 주장할 수 있어. 하지만 그렇게 하지 않았어. 유모처럼, 정말 어린아이를 키우는 유모처럼 너희들을 그렇게 키우고 너희들을 그렇게 케어했어. 이 말을 하고 있어요. 그것을 조금 더 구체적으로 어떻게 쓰고 있냐면 9절 말씀 하반절 말씀에 보세요. 9절 말씀에 형제들아 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 피해를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 무슨 일을 했대요? 사도 바울과 그 선교사 팀들이 사도로서 권위를 인정받아 그 도움을 받아서 사도로서의 직분만을 행한 것이 아니라 수고하고 애쓰면서 좀 더 본격적으로요, 밤낮으로 일하면서 복음을 전했어요. 우리 삶의 현장이 선교지라는 말씀이 이 말씀이에요. 사도 바울, 그래 텐트메이커 정말 대단한 사람이야, 이게 아니라 우리도 또한 그렇다라는 거예요. 우리의 삶의 현장에서, 우리가 돈벌이하고 있는 그 현장에서 그 일하고 수고하고 애씀을 통하여서 어떻게 해요? 하나님의 복음을 전함으로 순수한 하나님의 복음이 전하여지고 이를 통하여서 결실이 맺어진다면 선교사로서, 복음을 전하는 자로서, 복음을 먼저 받은 자로서는 너무너무 기쁘고 감사하다라는 거예요. 사도 바울이 이렇게 기쁜 마음으로 데살로니가 교회에 편지를 쓰고 있습니다. 그래서 마지막으로 정말 선교사로서 그들에게 당부하고 또 당부하는 말이 있어요. 11절 말씀 보세요. 11, 12절 말씀 보세요.
11, 12 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하느니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이것이 좀 그냥 사도 바울이 내가 유모처럼 너희들이 이렇게 케어하고 정말 사랑으로 순수하게 복음을 전하였어. 근데 여기서 멈추는 것이 아니라 그들에게 정말 강력하게 권고하고 또 권고하는 말씀이 뭐냐면 아버지가 자기 자녀에게 권면하는 것처럼 자 아버지가 자기 자녀에게는 어떻게 권면해요? 항상 너 잘했어 너 잘했어 이렇게 권면하나요? 아니요. 그 아버지는 좀 뭔가 잘못된 아버지예요. 아버지는 어떻게 권면해요? 잘못한 거는 정확하게 꾸짖고 잘한 것은 칭찬하고 이것이 아버지의 권면이에요. 아버지의 역할은 뭐냐면 네가 잘한 거 이거야. 네가 잘못한 거 이거야. 잘한 것은 앞으로 더 잘하고 못한 것은 바꾸어서 좋은 것으로 바꿔야 돼. 이것이 아버지의 권면이에요. 사도 바울이 마지막으로 권면하는 것이 뭐냐면 내가 너희들에게 아버지의 마음으로 권면하는데 너희들이 하나님의 아버지 12절 말씀 자기 하나님의 나라와 영광에 이르기까지 하나님께 합당하게 생활하도록 하나님께 합당히 행하도록 하나님의 마음에 흡족하도록 하나님의 기쁨이 되도록 그렇게 살아가기를 원해하면서 권면하고 있는 거예요. 아마도 이 권면은 지금까지는 즐거움의 권면이었어요. 그 이후에는 또 어떻게 권면이 바뀔 수 있겠지만 기쁨의 권면이었어요. 사도 바울이 이렇게 기쁜 마음으로 데살로니가 교회에 편지를 하고 있어요. 이 사도 바울의 마음을 받는 데살로니가 교회 교인들의 마음이 13절부터 16절까지 나오는 말씀이에요. 처음에 그들이 어떻게 이 말씀을 받았냐면 일단 10절 말씀 한번 볼게요. verse 10 보세요. 우리가 너희 믿는 자들 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하는지에 대해 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다 라고 말씀을 하면서 13절 말씀으로 연결되어져요. 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게서 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 라고 기록하고 있어요. 자, 선교사가 복음을 전하는 자가 복음을 전하였어요. 순수하게 복음을 전하는 자의 자세에 대해서 생활 태도에 대해서 사도 바울이 이렇게 쫙 설명을 하면서 그래 너희들이 우리를 보았잖아. 너희들이 우리 증인이잖아. 하면서 그들에게 칭찬하고 또 칭찬하는 것이 뭐냐면 우리가 전하는 이 복음을 이 하나님의 말씀을 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말로 받은 것 이것이 너무 귀하다는 거예요. 세상에 많은 설교들이 있고 많은 귀중한 말들이 있어요. 그죠? 사람들이 살아가면서 인터넷을 통해서 듣기도 하고 사람을 통해서 듣기도 하고 주변의 사람들 통해서 정말 많은 말들을 듣잖아요. 근데 그 중에서 하나님의 말씀들이 있잖아요. 성경 말씀을 통하여서 예배를 통하여서 그리고 기도를 통해서 주시는 하나님의 말씀들이 있잖아요. 이 하나님의 말씀들을 사람의 말씀과 말들과 구분지어서 하나님의 말씀으로 받아들이는 것 이것이 너무너무 중요하다라는 거예요. 하나님의 말씀 가운데 가장 중요한 하나님의 말씀은 뭐예요? 내가 너희를 사랑하여 예수 그리스도를 보냈고 그 예수 그리스도를 통하여 너희를 구원하였다. 이것이 너무너무 귀한 말씀인 거예요. 이 복음이 그때 지난주에 우리가 말씀 나눈 것처럼 데살로니가 교회에 사도 바울의 선교사 팀이 오랫동안 머물 수 없었어요. 밤낮으로 가르치긴 했지만 정말 며칠밖에 안 됐을 그 시간에 귀중한 복음의 엑기스를 전했을 거라고요. 그 복음의 엑기스는 뭐예요? 조금 전에 말한 정말 진리 중에 진리 하나님이 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내주시고 예수 그리스도를 통하여 너희를 구원하였다. 이 복음을
엑기스로 전하였을 때에 이 말씀을, 하나님의 말씀을 그들이 하나님의 말씀으로 받았다라는 것이 너무너무 중요하다는 것을 이렇게 콕 집어서 말해주고 있어요. 여러분들에게 있어 하나님의 말씀은 성경 말씀이고, 예배 중에 전해지는 말씀이고, 기도 중에 하나님께서 응답해 주시는 말씀이고, 하나님의 말씀을 사람의 말처럼 그렇게 가벼이 여기지 말고 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들여 그 말씀을 가슴속에 새기고 살아가는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠어요. 정말 하나님의 말씀은 세상과 바꿀 수 없는 귀하고 귀한 말씀이에요. 이 귀한 말씀을 우리의 가슴속에, 진리를 이 가슴속에 새기면서 살아갔으면 좋겠어요. 그러면서 비교하여서 15절부터 16절 말씀에 비교하여서 이렇게 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받은 자들과 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받지 않는 자들과 딱 구분지어서 설명해 주신 말씀이에요. 이들을 유대인들이라 표현하면서 15, 16절 말씀에 이렇게 하고 있어요. 유대인은 주 예수와 선지자들을 죽이고 우리를 쫓아내고 하나님을 기쁘시게 하지 아니하고 모든 사람에게 대적이 되어 우리가 이방인에게 말하여 구원받게 함을 그들이 금하여 자기 죄를 항상 채우매 노하심이 끝까지 그들에게 임하였느니라. 유대인들, 하나님의 말씀을 받지 않으니 그들이 행한 것이 뭐예요? 예수님을 죽였어요. 선지자들을 죽였어요. 지금은 사도 바울과 그 선교사 팀을 쫓아냈어요. 그리고 늘 하나님을 기쁘시게 하지 않는 짓들만 해요. 모든 사람들의 대적이 돼요. 심지어 이방인들에게 전해진 그 복음을 전하지 못하도록 하여서 하나님 앞에서 그 죄를 차곡차곡 쌓는 그런 잘못을 하면서 살아가는 자들이에요. 하나님의 말씀을 하나님이라는 말씀으로 받지 않으니 이런 일을 행하게 되는 거예요. 하나님의 말씀이 누구예요? 예수님이잖아요. 예수님을 받지 않으니 예수님을 죽이게 되는 거예요. 예수님을 믿는 자들도 박해하고 고난을 주는 거예요. 말씀을 정리해 볼게요. 데살로니가 지금 전서의 말씀을 읽으면서 사도 바울은 너무너무 기쁘고 감사한 마음으로 데살로니가 교회에 편지하고 있어요. 그들에게 있는 믿음과 소망과 사랑, 이것이 너무너무 귀해. 그리고 그 어려움 가운데서도 전하여진 그 복음이 너희들에게 헛되이 그렇게 없어지는 것이 아니라 지금도 여전히 그 복음이 너희들 안에 있는 것이 너무너무 감사해요. 그 전하여진 복음이 어떻게 전하여졌는지 잘 알고 있지 하면서 쓰는 것이 뭐냐면 내가 이런 마음으로 전했어. 내가 너희들에게 이런 마음으로 전했어. 어떤 거짓 선지자들처럼 혹은 너희들을 속이는 자들처럼 그렇게 복음을 전한 것이 아니라 하나님의 기쁨이 되기 위하여서 하나님의 인치심을 통하여서 하나님의 인정을 통하여서 너희들에게 이 복음을 전했어. 아버지의 마음, 하나님 아버지의 마음으로, 너희를 사랑하는 마음으로 이렇게 이 복음을 전했어. 근데 이 복음이 너희들에게 헛되지 않은 것을 너무너무 감사해. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받은 너희들에게 너무너무 감사해. 하나님께 감사해. 하나님의 말씀은 하나님의 말씀으로 받지 않는 저 유대인들의 모습을 봐. 저 유대인들의 모습처럼 살아가는 자들이 아니라 정말 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 받고 하나님의 말씀대로 살아가는 너희들이 되기를 원하고 또 원해. 이것이 사도 바울이 2장 말씀을 쓴 그 마음이에요. 저도 그리고 여러분들도 아마도 같은 마음이리라 생각을 해요. 복음을 전하는 자로서 또 여러분들도 어느 곳에서든 복음을 전할 수 있는 자로서 하나님의 보내심을 받을 수 있는 자로서 이런 마음가짐을 가졌으면 좋겠어요. 사람이 아니라
하나님이 중심이 되어지는 복음 전도자. 하나님이 기쁘시게 인정하는 복음 전도자. 하나님의 인치심을 받은 복음 전도자. 이것이 저와 여러분들이 되었으면 좋겠어요. 그러면 어떤 일이 발생해요? 사람을 보는 것이 아니라 하나님을 보게 되었어요. 사도 바울이 그 말씀에서 고백하는 말씀들이 있잖아요. 내가 사람 신경 쓰지 않아. 하나님을 신경 써. 복음을 전하는 자로서 하나님이 내 주인이기 때문에, 하나님이 주신 복음이기 때문에 나는 하나님을 신경 써. 이 복음이 너희들에게 전해질 때에 복음을 받는 자들에게 정말 그 기쁜 마음으로 전하는 이 선교사의 마음은 뭐냐면, 이 전해진 복음이 하나님의 말씀으로 받아들여지길 원해요. 이런 일들이 우리 주님교회 안에서 계속 이루어졌으면 좋겠어요. 뿐만이 아니라 우리를 통하여서 어떤 사람을 만나든 어떤 환경에 있든 그들에게 전해지는 순수한 복음, 먼저 우리가 그런 순수한 복음 전도자가 되어야 되겠죠. 더불어서 그 전해지는 복음이 그들에게 하나님의 말씀으로 전해져 정말 하나님의 나라가, 하나님의 영광이 이 땅 가운데에 충만해지고 또 더 충만해지기를 소원하고 소원합니다. 우리가 그렇게 사용되어지기를 소원하고 또 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 은혜를 감사를 드립니다. 데살로니가 교회에 복음을 전하였던 사도 바울과 그 전도자, 선교사 팀의 마음을 읽게 됩니다. 정말 하나님이 기쁘심이 되기 위하여, 하나님의 인치심을 통하여, 하나님의 인정함을 통하여 전해진 그 순수한 복음, 어떤 인간적인 때와 세상의 때가 묻지 않고 개인적인 욕심이나 탐심이나 사람을 향한 그런 마음이 묻지 않고 순수하게 전하여졌던 그 복음이 데살로니가 교회의 교인들에게 하나님의 말씀으로 받아들여져 그 가운데에 하나님의 나라가 확장되어지는 모습을 보게 됩니다. 아버지, 우리에게 주신 이 복음이 그런 복음임을 믿습니다. 아버지, 우리도 정말 하나님 앞에 기쁨이 되어지는, 그래서 세상을, 또 사람들을 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라보며 살아가는 그런 하나님의 백성들 먼저 되어지기를 간절히 소망합니다. 그래서 우리 안에 있는 이 복음이 사람들에게 하나님의 말씀으로 전해지고, 그래서 그 하나님의 말씀이 그들에게 하나님의 말씀으로 받아들여지는 귀한 역사들을 바라보며 살아갈 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 날마다 우리에게 그 복음이 더욱더 강하여지고 더 튼튼하게 세워지기를 간절히 소망하며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다. 자, 일주일도 주님의 은혜로 살았습니다. 평안하셨습니까? 평안하셨습니까? 이제 갑자기 날씨가 좀 이렇게 바뀌고 있는 그런 시기예요. 환절기 몸들 잘 조심하시고 건강하게 사셨으면 좋겠습니다. 6월이 이제 다음 주까지 3주 더 남았는데 6월은 나라를 위해서 기도하는 그런 달이에요. 우리와 연관되어져 있는 미국, 그리고 한국, 그리고 세상에 많은 전쟁을 겪고 있는, 또 전쟁의 위험 가운데 있는 나라들을 위해서 많이 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 무엇보다도 하나님의 나라를 위해서 기도하시는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 주님교회를 위한 기도 이어나가고 계시리라 생각합니다. 주님교회가 더욱더 주님 안에서 든든하게 서갈 수 있도록, 또 주님교회 성도님들이 더 믿음 위에 설 수 있도록 위해서 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 일주일도 주님 안에 거하시기를 축복하면서 좋으신 하나님 찬양하고 제가 축도하고 마치도록 하겠습니다. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. God is so good. God is so good. God is so good.
살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 하나님의 그 순전한 복음을 우리에게 허락하여 주시어서 그 순전한